하나님께서 어떻게 일하고 계시고 나의 삶을 이끌어 가시는지 우리는 다 알 수 없습니다. 그러나 하나님, 이 시간 속에 주님이 주인 되어 주시고 주님의 사랑으로 나의 삶과 그리고 어려움 가운데 있는 이 나라와 이 땅 가운데 주님의 자녀들과 백성들을 주님께서 이끌어 가실 것을 믿습니다. 우리의 믿음과 우리의 신뢰를 주님 앞에 드리며 주의 일하심을 고백할 수 있는 복된 주의 우리 백성들 될 수 있도록 주님 우리를 붙들어 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 네. 이 시간 우리 찬양 함께 행동하신 그 주님께 기쁨으로 나아가시겠습니다. 이전에 있는 것을
줬던 우리들 거짓과 교만한 마음을 용서하여 주소서. 하나님의 국민로 하나님의 국민로 부끄러운 우리
의뢰하고 선을 행하라. 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을거리로 삼을지어다. 또 여호와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리로다. 아멘. 전능하신 하나님, 오늘도 주님의 선하심을 감사드립니다. 복된 발걸음으로 주의 전에 오게 하시고 또한 귀한 말씀으로 은혜 받는 주일이 되게 하심을 감사드립니다. 오늘도 임마누엘의 하나님이 임재하시는 귀한 예배에 성령이 충만하게 거하게 하시고 그 성령으로 은혜 받고 회복되는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 다 같이 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 아버지, 오늘 이 화창한 날씨에 주님의 축복을 다시 한번 떠오르며 감사드립니다. 이 좋은 날씨에 주님 성전 앞에 우리 발길을 모시고 또 돌아보니 우리 건강, 매일 순간에 호흡할 수 있는 기쁨, 또
그 풍요로운 세상 너무 많이 하나님의 축복이 있는데 잊고 살았습니다. 회개한 마음으로 원하니 하나님 감사한 마음으로 주님 앞으로 나오나니 우리의 마음을 이 시간 정결케 또 우리 영을 새롭게 하여 주시옵소서. 그리하여 기도드립니다. 아버지께서 먼저 그의 나라를 구하라고 하셨습니다. 아버지의 나라를 우리 마음속에 우리 삶 속에 세우시옵소서. 또 우리 내 존재 우리 영혼의 중앙에 있는 그 왕좌를 취하소서. 우리 자아가 아닌 하나님께서 오직 아버지께서 우리 삶을 이끌어 주시고 항상 우리가 이 얄팍한 죄로 어떤 결정을 해야 할지 항상 그런 우리의 그 근심의 뿌리와 그 짐을 아버지 발 앞에 내려놓겠사옵나이다. 아버지의 나라이기에 아버지의 뜻을 따르겠나이다. 또 그의 의를 구하라 하셨습니다. 왕이신 주님을 섬기기에 하나님의 뜻을 기뻐하고 내 뜻이 아닌 주님의 뜻을 실천케 하옵소서. 세상의 답이 아닌 그 주님의 정에 또 아무리 힘들고 역경과 두려움이 있어도 주님의 우리 왕으로서 담대함, 세상에 나가서 담대함을 허락해 주시옵소서. 그리하면 이 모든 것을 더하리라 약속하셨사옵나이다. 신실하고 항상 어기심이 없으신 우리 아버지, 우리에게 그 모든 것을 더하여 주시옵소서. 우리 필요함을 우리보다 더 잘하시는 하나님 아버지, 이 모든 있는 이 성도들 머리 위에 그들을 기억해 주시옵시고 그들에게 필요한 것을 다 또 더 주시옵소서. 이 시간 하나님 목사님, 하나님의 종 명목사님, 또 주목사님, 특별히 오신 이 목사님 축복하여 주시옵시고 그들 말씀 전하실 때 성령의 은혜와 그의 불이 우리 마음을 열어서 우리 나라의 우리 마음속에 아버지의 나라와 의를 취하소서. 또 이 시간 모든 그 봉사하는 왼손이 오른손을 이끌게 묵묵히 하는 그 모든 사람 머리 밀리고 예수 그들을 기억해 주시옵소서. Oh Father, thank you so much for this beautiful day and that you have brought us to your house. Looking back, we've taken everything so for granted. Every breath is a gift, our health, and this prosperous world that we live in. But yet we so forget for so much. We come with the heart of humble heart, and so that you may renew our spirit and cleanse our soul this time. You have commanded us to seek first the kingdom, your kingdom. Father, may your kingdom be within our mind in our everyday lives. And so that you are taking control of our life and not us, not our ego, so that you may guide us every decisions in our life and help us to shoulder this burden of decision making and all the worries that we go through in everyday lives, so that we may get rest, for you are the King of our lives. And so that you also said, seek first kingdom and his righteousness, your righteousness that we seek, Father, because you are our King, our Lord, so that what you want is what we want, and that your justice is our justice, not compromising with the values of the world, but with confidence that we walk through all the tribulations and trials that we may face, because you have our back. Father, you said that with all these things shall be added unto us. You have promised this, for you are the most faithful being in this universe, that you will never look back on your promise. So that give us the blessings, for you know the needs of ours more than that we know it ourselves. For every single person here in this present, may you give us everything that we need and then some more. At this time, we pray for the pastors, your servants, Pastor Drew, Pastor Ben, and Pastor Lee,
especially here, to give the scriptures. May the Holy Spirit, the fire, be within our heart, so that our hearts may be open for your kingdom and your righteousness to be within us. And for remember those who serves without any recognition, for those who do good things with the right hand not knowing what the left hand does. Please remember them as well. All these we pray in Jesus' name. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. May your kingdom come, and your will be done on earth as it is done in heaven. Give us our daily bread. Forgive us our transgressions against you, as we forgive our transgressions with our neighbors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom,
목사님께서 나오셔서 마태복음 13장 31절에서 33절에 있는 말씀을 봉독해 주시겠습니다. 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃듭니다. 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라. 부흥회를 통해서 우리 부흥회 간사 목사님을 소개를 하시는 그런 일들이시지만 우리 부흥강사 목사님은 뉴욕에 있는 그 라바디아 공항 근처에 퀸즈 가부교회에서 사역하고 계시고 또 미주자치원회 제가 초대할 때만 해도 미주자치원회 우리 감독님으로서 2년 동안 정말 많은 수고를 하셨던 우리 목사님이십니다. 우리 목사님께서 이 미주자치원회를 이렇게 위해서 헌신하시고 봉사하실 때 안정화가 됐어요. 그래서 굉장히 안정화가 돼서 많은 후배들, 선배들이 참 기뻐하고 즐거워했던 것을 기억합니다. 그런 분이 또 귀한 말씀을 들고 오늘 단위에 서서 우리가 은혜받게 될 것이라고 생각합니다. 나오실 때 우리가 오른손을 다 들고 할렐루야 이렇게 크게 외치시면 더 큰 은혜가 될 줄 믿습니다. 할렐루야! 할렐루야, 반갑습니다. 콜럼버스에 왔더니 뉴욕보다 조금 기후가 건조한 것 같아요. 그래서 목이 마르는 그런 느낌이 없었는데 여기 오니까 목이 좀 마르다. 그런데 또 좋은 거는 건조하니까 습하지 않아서 또 좋은 것 같아요. 삶이라는 것은 좋은 점이 있고 나쁜 점이 있는데 좋은 점을 생각하면 행복해집니다. 네, 단순한 거죠. 옆에 분들하고 함께 인사하겠습니다. 이렇게 인사합시다. 하나님이 항상 당신과 함께 하십니다. 이렇게 인사합니다. 하나님이 항상 당신과 함께 하십니다. 여러분 제 목소리가 잘 들리시나요? 네. 네, 그 연합성의 첫날 마이크하고 저하고 잘 이렇게 매칭이 안 됐나 봐요. 그래서 소리가 좀 둔탁하게 들렸었어요. 그래서 소통하는데 어려웠었는데 둘째 날부터 빵 터지기 시작하더니 셋째 날엔 더 잘 들렸던 것 같아요. 소리만 들린 게 아니라 하나님이 말씀하시는 음성이 제대로 들린 것 같아요. 그래서 함께 은혜를 받았고 저도 도전받았고 그리고 콜럼버스에 하나님께서 우리 주제처럼 하나님이 기뻐하시는 신실한 교회가 되게 하고 무언가 하나님이 좀 손으로 만져주셔야 되는 가정이 있으면 관계가 있으면 그것도 부드럽게 해주시고 그리고 하나님이 원하시는 천국의 성도가 되도록 그렇게 도전해 주시고 깨닫게 해 주신 줄로 믿습니다. 여러분 목사님 사모님 사랑하십니까? 네. 그러면 목사님 사모님 보시면서 이렇게 인사하세요. 목사님 사모님 만나 저는 행복합니다. 이렇게요. 지금 인사합니다. 보시면서 목사님 사모님 어디 계시죠? 보시면서 합니다. 시작. 목사님 사모님 만나 저는 행복합니다. 그러면 옆에 분들하고도 우리 성도님들끼리 전우장으로 하는 거예요. 당신을 만나 저는 행복합니다. 이렇게 해서 특이한 거는 젊은이들이 제가 하는 걸 따라하네요. 저런 거 아니? 이럴 수
진행하는데 여러분 저도 좋은 교회 목사님, 사모님, 성도님들을 만나게 돼서 행복합니다. 지금 마음 같아서는 이렇게 있지 말고 강으로 다 모이라고 그리고 저 좀 가까이 보자고 그러고 싶은 마음입니다. 거리는 있지만 오늘 마음은 하나가 되기로 믿습니다. 여러분 세상에서 하나님을 만날 수 있는 최적의 자리가 있습니다. 바로 예배하는 자리입니다. 그 예배하는 자리가 좀 세상 사람들이 볼 때는 그럴싸하든 아니면 작은 예배 장소라든 상관없습니다. 그 자리는 바로 여러분이 우리가 하나님을 만날 수 있는 최고의 자리입니다. 왜냐하면 마음이 열려서 성경에 있는 말씀대로 좋은 같이 되면 정말 하나님을 만날 수 있는 영적으로 오픈돼서 하나님을 만나면 최고의 자리가 될 수 있습니다. 오늘 연합예배 첫날 함께 말씀드렸던 것처럼 오늘 설교자가 누구죠? 제가 이렇게 물었거든요. 그때 안 오신 분들도 생각해보죠. 오늘 설교자 누구죠? 답을 다 아시잖아요. 미리 복습을 했으니까. 그래요. 예배할 때 오늘 목사님이 말씀을 전하시지만 목사님은 성령님이 여러분에게 말씀하고 싶은 것을 전하는 중요한 통로예요. 그 중요한 귀한 분들이에요. 그러나 제1에 정말 여러분들에게 필요한 영적인 것을 주시는 설교자는 성령님이세요. 현대는 언젠가부터 성령님을 파워로 생각을 하는 것 같아요. 큰 힘이 있어서 성령 받으면 뭔가 다 잘 되는 거예요. 많이 얻을 수 있고 막혔던 걸 부시고 가는 분으로 생각을 하는 것 같아요. 그런데 성령님이 그런 능력의 하나님인 건 분명한데 더 중요한 건 성령님은 여러분 마음속에 거주하시고 여러분의 모든 것을 정확하게 세밀하게 다 하셔서 보혜사가 되주시는 하나님의 영이세요. 주님을 영접하고 믿으면 그분이 여러분과 함께 살아가십니다. 가장 근본적인 원리인데 그런 것을 잃어버리고 때로는 예배드리러 와서 그 외에 다른 것을 통해서 은혜를 받으려고 할 때가 많은 것 같습니다. 오늘 예배할 때 그 성령님을 다시 한번 감지하고 만나는 영적인 민감성이 여러분 깊어지는 그런 은혜가 있기를 축원합니다. 오늘 찬양에 은혜 받았습니다. 찬양하시는 모습에 은혜 받았고 찬양 가사에도 은혜 받았습니다. 그 누가 하나님의 섭리를 알 수 있을까? 정말 깊은 그런 가사잖아요. 좀 더 편하게 다시 또 가사가 나오더라고요. 나의 그 누가 나의 앞길을 알 수 있을까? 그렇습니다. 예배하러 와서 하나님께 신앙생활하면서 믿음으로 살아가면서 늘 우리는 하나님께 묻습니다. 하나님의 섭리가 도대체 무엇인가요? 사랑하는 내 자녀가 약간 고민하고 힘들고 방황하는데 이 사랑하는 자녀, 내 생명과도 바꿀 것 같은 이 자녀, 하나님의 섭리가 무엇인가요? 믿음으로 살아가는 이민교회에 살다가 여러 가지의 풍파 가운데도 하나님께서 예배하게 하신 주님의 교회의 성도가 되었는데 교회를 가만히 바라보면 거기에 섭리 가운데서 무언가 움직이고 있는 걸 느끼긴 하겠는데 때로는 마음의 고민도 되고 눈물이 나고 기도하게 되고 어떨 때는 좀 멀어지고 싶은 때도 있을 수도 있고 그런 섭리가 있을 때 하나님이 주시는 그런 앞길을 알 수 없을 때 그럴 때 성령님의 음성을 들으면 신앙생활이 즐겁고 힘이 생깁니다. 그래서 역으로 생각하면 신앙생활하면서 그리고 하나님을 믿고 살아가는데 늘 잘 되는 일만 있으면 불행한 겁니다. 돌아보니까 그래요. 이건 내 힘으로도 안 되고 정말 섭리가 무엇이냐고 묻고 그랬을 때 적나라하게 내 자신의 속의 것들이 약함을 알게 되고 하나님 앞에 고백했을 때 그때 하나님 만날 수 있어요. 여러분 어떠십니까? 우리 젊은이들 앞에 딱 예배드리는데 기대가 됩니다. 지금은 목사님이 여러분에게 얘기하는 게 그렇게 깊이 있게 안 들릴 수도 있어요.
저도 여러 번만 할 때 잘 안 들렸어요. 그런데 그때 들었던 생각들이 차근차근 쌓여지고 여기 중년에 계신 분들 머리가 희끗희끗, 저도 희끗희끗한데 까맣게 이렇게 하고 왔습니다. 여러분 젊어 보이려고. 그런데 이렇게 살아가는 인생의 삶 가운데서 점점 더 하나님의 음성이 이거였구나 깨달아지는 거예요. 그러면 하나님을 깊이 만날 수 있어요. 지난 3일 동안 성령님께서 콜럼버스에 흩어져 있는 성도님들을 모으셔서 은혜의 자리에서 각자 만나 주셨습니다. 그렇게 주신 말씀을 담임 목사님 그러시더라고요. 제가 어제 준비를 해왔지만 성령님이 저를 통해 말씀 전하시겠지만 어떤 말씀을 제가 전하면 더 좋을지 만약에 원하는 게 있으면 말씀하셔 달라고 그랬어요. 그랬더니 제가 오기 전에는 전화했을 때는 우리 교회 성도님들은 무슨 말씀을 전해도 다 잘 받는다는 거예요. 그래서 제가 기도하고 준비하고 왔는데 어제 다시 한번 그래도 구체적으로 다시 말씀하시라 그렇게 부탁을 드렸더니 이번에 3일 동안 말씀했던 그 말씀들 중에 오늘 참여하지 못했던 분들도 있으니까 조금이라도 간략하게 좀 나누는 게 있었으면 좋겠다고 그랬어요. 그래서 오늘 그 말씀을 조금 하려고 해요. 성령님이 여러분들에게 첫째는 다시 리마인드 시킬 것이고 그러면 3일 동안에 주신 말씀 가운데 생각나시거든 오늘은 결심을 하세요. 3일 동안 하나님께서 여러분들을 설득해 주셨다면 오늘은 이제 살겠다고 결심하세요. 그리고 사세요. 그러면 하나님 나라가 여러분 앞에 성큼 다가올 거예요. 오늘 처음 들으시는 분들은 간략해서 조금 아쉽긴 하지만 그래도 중요한 골자를 꼭 기억하시면 돼요. 아멘. 제가 질문할게요. 여러분 행복하고 싶으신가요? 아멘. 하나님의 축복 받고 살고 싶으신가요? 아멘. 그러면 오늘 제가 단순하게 먼저 앞부분에서 3일 동안 주신 말씀에 아주 중요한 핵심을 한번 말씀드릴게요. 3일 동안 주신 말씀에 제일 중요한 것은 하나님의 자녀는 행복했으면 좋겠다는 거예요. 예수 믿으면 행복해야죠. 그 귀한 하나님 만났는데 성령님이 계시는데 잘 살면서 세상을 살면서도 똑같이 안 믿는 분하고 똑같이 아니 더 고민도 많고 더 부대끼는 삶을 살면 그 불행한 거 아니겠어요? 의미가 없습니다. 그런데 정말 하나님이 기뻐하시는 신앙이 하나님 만나서 성령님 만나서 하나님이 기뻐하시는 신실한 몸된 교회가 되는 것을 보고 그런 신실한 알곡 같은 가정이 되고 가정만 들으면 또 집에 가고 싶고 빨리 가만히 생각해보면 너무 감사한 거예요. 세상에 많은 가정이 있지만 하나님 우리 가정을 이렇게 귀하게 사랑으로 이렇게 품어주셔서 이런 가정을 주셨네. 그런 가정 된 거예요. 여러분 한 분 한 분으로 생각하면 함께 연합 성회 때 말씀드린 것처럼 우리 누가 먼저 하나님을 만날지 모르잖아요. 젊은이들은 별로 이렇게 설득이 안 될 수도 있어요. 누가 먼저 하나님 나라 갈지 모르거든요. 여러분들은 저보다 늦게 가려고 아주 자신하죠? 안 그럴 수도 있어요. 그런데 생명 끊어지기 전까지 살아가면서도 정말 하나님의 자녀이기 때문에 배짱 가지고 살 수 있는 성도가 되는 것, 신실한 하나님의 사람으로 사는 데 있어서 거리낌 없어서 내일 주님이 나를 불러도 괜찮아. 완전하지는 않지만 그래도 하나님 그렇게 사랑하고 그렇게 하나님 바라보면서 살았다라고 그렇게 살 수 있는 그런 성도 되는 것이 정말 중요하다라고 그 말씀을 나눈 거예요. 그러면 여러분 이렇게 하나님이 기뻐하시는 신실한 좋은 교회 되고 정말 좋은 교회 참 일이 좋아요. 그런 교회 되고 가정 되고 성도님 되려면 목사님, 사모님 되고 장로님, 권사님, 집사님, 우리 젊은이들, 어린 자녀들도 하나님의 자녀니까 통칭 다 합해서 하나님의 사람들, 성도 되려면 어떻게 하면 좋은가? 첫째는 여러분의 소중한 이 마음을 깨끗이 비워야 된다는 거예요.
세상을 살면 살수록 마음속에 많은 걸 가져다가 내 마음속에 다 집어넣습니다. 그런데 예수님께서 말씀하시기를 정말 복 있는 사람이 되고자 하면 하나님이 기뻐하시지 않는 것들은 과감하게 다 집어 던지라는 거예요. 그게 첫 번째예요. 그런데 그렇게 내 마음속에 있는 것들을 깨끗이 버리기 위해서 아주 좋은 방법이 있는데 그건 뭐냐면 매 순간마다 매일마다 회개하는 거예요. 말씀드렸지 않습니까? 그러나 현대의 말씀을 드리면서 회개하라고 하는데 즐겁게 아멘 하는 분들은 많지 않을 것이라는 거예요. 그런데 다행히 연합성의 동안에 회개하면 행복합니다. 그랬더니 아멘을 하시더라고요. 아멘. 한번 좋은 교회에서 한번 물어볼까요? 여러분 회개하면 행복해질 줄로 믿습니다. 그렇습니다. 정말 성숙한 성도는요. 성숙한 성도는 어떤 분이냐면 수시로 하나님 앞에서 회개하는 사람이에요. 굉장히 어떻게 보면 역설적이잖아요. 회개할 게 없는 사람이 성숙한 성도지 아닙니다. 목회를 해보면 그리고 지금까지 믿음 생활하면서 하나님을 만나보면서 요즘에 훨씬 더 많이 회개하고 싶습니다. 그 전에 목회를 열심히 한다고 생각했던 그 중년을 지날 때보다 저는 지금이 훨씬 하나님 앞에서 회개할 게 많습니다. 가정을 돌아봐도 가만히 생각해보면 회개하고 싶습니다. 성도님들을 생각해보면 성도님들 보면서 회개할 마음이 생깁니다. 그렇다고 제가 예전보다 목회를 설렁설렁하고 있지는 않습니다. 그런데도 보면 아내와 함께 목회를 하는데 아내와 대화를 하면서도 하나님께 정말 그렇게 회개하고 싶은 마음이 있는 거예요. 이건 저의 고백인데 그래서 회개하면 우리의 영혼 가운데 하나님이 기뻐하시지 않을 만한 것들이 제거된다는 것을 알게 되고 여러분 그렇게 하나님이 원하시는 곳으로 하나님이 은혜 주시기 위해서 준비된 영혼 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그리고 하시는 말씀이 그냥 비워놓는 게 아니라 성경에 있는 것처럼 비워놓으면 쓸모없는 것들이 막 들어오거든요. 사단이 그것을 치고 들어와가지고 어떻게 하냐면 그 자리를 차지해요. 그리고는 두 가지 성도 가운데 어떤 성도가 있냐 말씀드렸는데 하나는 사단이 조종하는 성도가 있을 수 있고요. 하나는 사단을 다스리는 성도가 있는 거예요. 두 성도 중에 하나를 택할 수 있게 되는 그런 순간이 와요. 그럴 때 해법이 있습니다. 여러분의 빈 마음에 성령님으로 꽉 채우는 거예요. 오직 예수로 살겠다고 결심하는 거예요. 그러면 사단은 절대로 여러분의 영혼 가운데 들어와서 여러분의 삶을 흔들지 못합니다. 오늘 복습하고 있는데 결심하세요. 여러분 저도 결심할게요. 오늘 말씀 들으면서 앞으로의 목회 생활하고 앞으로 살아가는 하나님의 자녀로 살아가는데 그때 사탄이 조종하는 목사 되지 않으려고요. 매 순간 조종하는 건 굉장히 쉽습니다. 대단히 큰 일 가지고 흔드는 게 아니라 그날 성령님이 나와 함께 하시는 것을 감지하고 그걸 버리면 그걸 감지하지 못하잖아요. 정신 놓고 있으면 사단이 싹 들어와서 친한 척 그리고 고민할 때 무언가 해법을 던져요. 그대로 살면 무너지는 거예요. 그때 바로 성령님을 의지하면 정말 성령과 함께 살아가는 사람이 됩니다. 그런 성도가 됩니다. 아멘. 그럼 어떻게 표현하냐? 그거를 신앙적으로 표현하면 사탄을 확실하게 다스리는 성도가 된다는 거예요. 그럼 생각해 보세요. 엄마 아빠가 정말 그런 믿음으로 살면 자녀들 어떻게 살겠어요? 어떤 모습으로 살까요? 교회에서 목사님이 사모님이 이렇게 늘 영적으로 다스리는 목회를 한다면 그 말씀은 얼마나 강력할까요? 여러분들이 살아가는 매일매일의 삶도 매우 중요해요. 일터에 있든지 숨쉬고 있는 동안에 성령님 없이 살지 않는 삶을 살기를 바랍니다. 아멘. 천국은 어디에서 오냐면요
하나님과 늘 함께하는 삶을 살고 있을 때 천국이 되는 것입니다. 그래서 그렇게 성령님을 삶의 자리에 와 채워드리면 그것을 오늘 기도해 주시는데 대표 기도를 하시는데 제가 그런 생각이 들었어요. 집사님이시죠, 그죠? 네. 저 집사님이 오늘 제가 설교하려는 걸 어떻게 이렇게 영적으로 다 알지? 그런 생각이 들었어요. 왕좌라는 단어를 쓰셨거든요. 맞아요. 가장 기본적이지만 핵심입니다. 아멘. 여러분의 마음속에 거기에 중심에 있는 왕좌에 거기에 십자가에 우리를 구원해 주신 생명의 주님, 부활 능력으로 함께 하시는 주님, 그리고 영으로 함께 하셔서 보혜사가 되셔서 지혜가 필요할 때는 가르쳐 주시고 정말 어려서 고독하고 외로우면 옆에서 등 또는 안아주시면서 두드려 주시면서 도닥여 주시면서 괜찮아? 조금만 기다려. 오늘 찬양처럼 하나님의 섭리 모르는 것 같지만 내 앞길 모르는 것 같지만 내가 다 준비하고 있다. 아멘. 믿습니까? 아멘. 그렇게 하시는 하나님이 함께 해 주신다는 거예요. 그래서 오늘 복습은 이제 이 정도로 마칠 건데 이렇게 믿음 생활을 하기 위해서 이 원리 꼭 기억하세요. 저 평생 목사들로 태어나서 목회해서 지금 깨닫고 있는 지금 자신 있게 여러분들에게 공유할 수 있는 일타 신앙이에요. 자신 있어요. 감독 사역을 했든 뭘 했든 그걸 다 그냥 다 빼고요. 전 그런 생각을 가끔 하거든요. 제가 목사이지만 하나님 앞에서 성도다 이런 생각해요. 아멘. 믿음 생활 잘 못하시는 분들을 저는 교인이라고 불러요. 교인. 뭐 여러 가지 교인에 대한 말씀 많이 있잖아요. 예. 하나 예를 들면 크리스마스 트리 전구 같은 교인이 있대요. 깜빡깜빡하는 거. 예수님 믿는 거 열심히 하다가 또 꺼졌다가 켜졌다가 이렇게. 그런데 성도가 있어요. 성도는 바로 이런 분들이에요. 늘 영이 살아있고 성령님이 함께 하시는 삶으로 살아가는 분들이에요. 그러면 이번 연합성의 주제처럼 하나님이 기뻐하시는 신실한 교회가 되고 알곡 같은 가정이 되고 알곡 같은 성도가 됩니다. 아멘. 여러분이 이 주제에 맞는 정말 이러한 신앙으로 살아가는 바로 표본이 되시기를 이 시간 다시 한번 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 자, 그럼 오늘 본문을 말씀을 한번 나눌게요. 오늘 성령님이 여러분에게 또 주시려고 했던 말씀이에요. 본문에서 예수님께서는 두 가지의 비유를 말씀해 주셨어요. 하나는 겨자씨 비유이고 또 하나는 뭡니까? 누룩의 비유입니다. 아주 짧습니다. 길지도 않아요. 그런데 이 두 비유 사이에는 서로 다른 점이 있습니다. 뭘까요? 겨자씨의 비유는 말씀드리면 교회와 성도의 외형적인 성장을 표현합니다. 그리고 누룩의 비유는 내적인 변화와 능력을 암시하고 있다는 거예요. 그럼 저를 보세요. 이제 말씀에 은혜 받는 분들의 특징이 있어요. 뭐냐면 교회 오시잖아요. 최적의 은혜 받는 자리라고 그랬잖아요. 목사님을 뚫어져라 보는 거예요. 그래서 저를 쳐다보는 순간에 여러분의 그 안광이 저를 통과해야 돼요. 그럴 정도로 말씀 전하는 설교자를 바라보고 예배하잖아요. 그러면 참 이상하죠. 그런 마음을 가지고 있으면 말씀에 집중하면서 성령께서 정확하게 정말 가까이에서 만나주시는 은혜를 체험하게 되는 거예요. 아멘. 앞으로 예배 드리실 때 그렇게 하세요. 네. 예배 드리고 나면 배 목사님 뻥 떨어지게 하도 쳐다봤어요. 그런데 믿음 생활하다 보면 어때는 마음이 그날은 너무 힘들고 어려워요. 그러니까 쳐다보는 것조차도 힘들 때가 있을 거예요. 알아요. 그러나 그때 일어설 수 있는 방법은 하나님을 바라보는 거예요. 아멘. 예수를 바라보자. 그러잖아요. 믿음의 주여 온전케 하시는 예수를 바라보자. 아멘.
우리가 믿을 수 있는 건 그거예요. 저도 그렇게 고백할 수 있어요. 그런데 이 두 비유, 겨자씨 비유와 누룩의 비유에 또 공통점도 있어요. 차이점은 겨자씨 비유는 외형적이다. 누룩의 비유는 내면적이다. 이거 그러면 내 속사람하고 영혼하고 연결이 되겠네. 아니면 우리 교회에 잘 안 보이는 내적인 걸 얘기하시나 보다. 주님께서. 그런데 공통점이 있어요. 그건 뭐냐면 하나님의 나라는 아주 작은 것으로부터 시작된다. 굉장한 것입니다. 하나님 나라가 세상 사람들은, 세상에 관심을 가지고 있는 사람들은, 심지어 오늘 예배 드리는 수많은 교인들이 있는데 성도 아닌 분들은 그렇게 많이 생각하는 것 같아요. 뭐냐면 예수 믿고 신앙으로 사는 건 커야 돼요. 많아야 돼요. 그런데 성경을 보세요. 하나님께서 역사를 이룰 때 그게 하나님의 기적의 요건이 됐던 적이 있으세요? 거의 없어요. 그래서 바로 겨자씨 비유와 누룩의 비유에서 우리에게 주시는 중요한 점이 있다는 것. 하나님의 나라는 아주 작은, 매우 작은 것으로부터 시작된다는 것. 오늘 이거 꼭 마음에 새기세요. 좋은 교회 때로는 클 수도 있어요. 작을 때도 있어요. 여러분의 인생과 삶도 어떨 때는 정말 흠할 때도 있을 거예요. 어떨 때는 쪼그라들어가지고 이거 어떻게 할지도 모르는 그런 실망스러운 때도 있을 거예요. 가정도 생각해보면 요즘에 행복이 아주 넘치는 것 같아요. 어떤 때는 진짜 이게 지금 가정인가 그런 마음으로 어렵다, 이걸 어떻게 극복하나 하고 하나님께 기도할 때도 있었을 거예요. 그런데 오늘 말씀해 보면요, 예수님께서 주시는 진정한 하나님 나라와 부흥이 뭔가에 대해서 말씀 주신다는 거예요. 오늘 말씀에 귀를 기울일 수 있기 바랍니다. 그러면 세상 사람들이 지금까지 부흥의 문제에 대해서 그렇게 헷갈려서 살았던 그런 부분이 있다면 앞으로는 세상의 환경에 따라서 그것 때문에 히히 또는 낭낭 그렇게 하지 않아도 돼요. 네. 그래서 예수님께서는 본문의 두 가지 비유를 통해서 사랑하는 제자들에게 두 가지 비유를 던지셨어요. 오늘 그 말씀을 더 깊이 생각해 봅시다. 먼저 첫째는 겨자씨 비유입니다. 겨자씨 비유. 여긴 간단하게 보시면 되고 이제 저를 보시면 돼요. 마태복음 13장 31절 32절에 이렇게 말씀을 합니다. 함께 읽을까요? 나하고 저녁에 읽읍시다. 시작. 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나를 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이오되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라. 아멘. 그 다음 이미지 하나 보세요. 네. 시원한 이불이 생푸네요. 건조했던 목을 잘 축여주는 것처럼 또 그런 생각이 들어요. 여러분 생활 가운데, 삶 가운데 목마를 때 주님 찾으시면 이렇게 하실 것 같아요. 네. 이게 겨자씨라고 합니다. 겨자씨 찾죠. 훅 불면 날아가서 찾을 수가 없습니다. 절 보세요. 그림이 중요한 거 아닙니까? 여러분 겨자씨는 크기와 양적인 면에서 보면 매우 작습니다. 그러나 이 씨앗 안에는 예수님이 말씀하시고자 하는 것은 강한 생명력이 거기 있다는 거예요. 그래서 놀랍게 성장합니다. 물론 겨자씨도 던졌는데 거기 심었는데 뭐 쉽게 자라진 않았겠죠. 나름대로 겨자씨도 여러 어려운 환경 가운데서 그렇게 극복하고 이기면서 자랄 거예요. 그런데 성경에 보면 이 겨자씨가 그걸 이기고 나아갔더니 엄청나게 커지고 잎사귀도 생기고 주위에 있는 많은 사람들이 그늘도 되어주고 겨자씨는 또 겨자 자체로 귀한 양분을 주잖아요. 우리에게. 그런 일이 일어났다는 거예요. 여러분 그런데 이런 이치는 세상 물질에도 나타납니다. 세상에 생명이 있는 것은 반드시 자연의 이치에 따라서 자랍니다. 그
그렇지 않습니까? 반대로 생명이 없는 거는 아무리 기다려도 안 자랍니다. 안 자랍니다. 전문 용어로 말하면 찾아보니까 모든 식물들에는 생장점이라는 게 있답니다. 그 수시로 여러 곳에 여러 자리에 생장점이 있대요. 그래서 뿌리나 줄기에 생장점이 분포되어 있기 때문에 거기서 필요한 것들을 공급을 하는 거예요. 조금 과학적으로 얘기한다면 의학적으로 호르몬이라는 게 나오는 거예요. 성장 호르몬이. 이것을 만들어내면 줄기가 자라나고 잎이 나고 꽃도 피고 나중에는 우리가 좋아하는 열매가 맺어지는 겁니다. 그런데 하나님이 창조하신 사람에게도 성장판이 있습니다. 들어보셨죠? 그래서 요즘에는 성장판이 막혔다 그러면 뚫어주는 한약도 먹이고 다른 약도 하고 운동도 시키고 그런단 말이에요. 그래서 아마 아이들이 큰가 봐요. 우리보다 잘 자라서. 그래서 사람이 성인이 될 때까지 성장판이 막히지 않으면 아주 늠름하게 멋지게 예쁘게 자라난다 하는 것이죠. 그런데 여러분 자 기억하세요. 믿음과 신앙에도 식물과 사람에게 성장점이 있는 것처럼 성장판이 있는 것처럼 믿음에 성장점이 있다는 거예요. 성장판이 있다는 거예요. 이 믿음의 생명력은 그래서 똑같은 성도인데 똑같이 예수님을 믿는 사람들인데 그런데 어떤 분들은 제가 말씀드린 것처럼 성장점이 있어서 자라나야 되는데 못 자라는 성도도 있는 거고 쑥쑥 잘 자라는 분도 있을 수 있다는 거예요. 이 믿음의 생명력은 뭐냐 하면 여러분 마음 안에 우리 마음 안에 십자가 예수님이 부활의 주님이 함께 동행하시는 성령님이 계신가에 달려있어요. 자, 요한복음 1장 12절 말씀 소개해드렸었는데 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그랬어요. 여러분 예수 그리스도를 영접해서 거듭난 성도들이십니까? 우리 젊은이들한테 물을게요. 여러분 예수님이 여러분의 삶의 주인인 거 믿으십니까? 아멘. 저만큼 해도 크게 된 거예요. 한국의 중2병 걸리잖아요. 웃기시네. 맞아요. 그래요. 목소리 참 좋아요. 나중에 찬양해도 될 것 같아요. 지금 해도 돼요. 내 영혼 안에 구원의 주님이 분명히 계시면 성령님이 내 안에 계시다는 걸 분명히 믿으면 그분은 믿음의 성장판이 있는 거예요. 열린 거예요. 그게 없으면 교인이라고 하고 예배를 드려도 심지어 직분을 가지고 살아도 실제로는 하나님 보셨을 때는 영적으로 자라고자 하는 성장판이 막혀 있는 거예요. 여러분은 신앙의 성장판이 지금 열려 있는 분이십니까? 자신이 있으시네요. 아멘이라시네. 그렇게 분명히 하나님께서 함께 하시는 분들이 된 줄로 믿습니다. 그런 의미에서 겨자씨 믿음은 아주 작지만 무한한 영적 잠재력을 가진 신앙을 말하는 것입니다. 좋은 교회 성도님들은 그와 같은 삶을 살아가는 분들이라고 저는 믿습니다. 다시 말씀드리면 매우 작은 씨가 자라서 모든 풀보다 더 큰 나무가 되어서 그늘도 되어주고 필요한 것도 공급해 주는 것처럼 말입니다. 참된 신앙이란 뭐냐면 처음에는 보잘것이 없어요. 참된 교회는 처음에는 보잘것없는 교회일 수 있어요. 참된 가정은 처음에는 신앙이 그렇게 깊은 것 같지 않는 그런 가정일 수 있어요. 그런데 성장판이 열려 있는 거예요. 성장판 말씀드렸죠? 좀 이해 잘 되게 하려고. 여러분 안에 성령님이 계시다는 게 분명하잖아요. 부활의 능력의 주님이 여러분과 함께 있다는 거 확신하는 믿음이 들어있잖아요. 내가 아무리 착하게 살아도 나는
회개할 존재라는 것. 주님의 십자가로 씻김이 없으면 살 수 없는 거듭나야 한다는 그것을 알고 그 존재라는 것을 믿고 고백하잖아요. 그게 성장판이에요. 매 주마다 말씀 들으면서 위로의 말씀 듣고 이사야 40장 말씀처럼 두려워 말라 놀라지 말라 나는 너의 하나님이다 내가 오른손으로 너를 단단히 붙들리라 이런 말씀에는 아멘 하고 그 다음에 지금 말씀드린 것처럼 오늘 말씀드린 것처럼 회개해야 된다고. 진정한 성숙한 사람들은 오늘 예배드리고 나가면서도 회개해야 되고 말씀드리면 회개해야지. 그게 진짜 살아있는 사람이라고 성도라고 얘기하면 별로 마음의 은혜를 못 받으면 그 문제야. 성장판에 문제가 생긴 거예요. 예수님께서 첫 번째 설교하신 주제는 뭐였어요? 회개하라. 천국이 가까우니라. 앞으로 서로 회개하면요 좋은 교회는 더 행복하게 될 줄 믿습니다. 성령 충만하면 정말 성령의 은혜를 받으면 어떻게 되냐면 똑같은 크기의 교회인데도 달라요. 저 그거를 경험하고 있거든요. 아니 예전보다 더 팬데믹 때문에 숫자는 줄어들어도요 딱 보면은 느껴져요 그게. 성령 충만하면 서로 만나는 친밀도가 달라요. 함께 예배하는데 예배하는 그 가운데 예배를 가만히 진정으로 예배 드려보면 느껴져요. 그게 있어야 된다. 그래서 두 번째 성장이 필요해요. 그것이 바로 누룩의 비유에 나오는 비밀이죠. 부흥 겨자씨처럼 쑥쑥쑥 자라서 얼마나 좋겠어요. 좋은 교회도 열심히 전도하고 열심히 예배합시다 그랬더니 이게 뭐 눈에 보이게 성장을 하는 거예요. 참 좋겠죠. 그런데 그때 조심하셔야 돼요. 뭐냐면 부흥을 하는데 크기는 커지는데 나무는 쭉쭉 자라고 이파리도 많아졌는데 거기에 주님이 안 계시고 성령님이 설 자리가 없는 거예요. 만나서 으쌰으쌰하고 맛있는 것도 먹고 요즘에 이렇게 되니까 너무 좋아. 왜 좋으냐고요. 좋은 이유가 무엇인가 하는 것입니다. 성령님이 이렇게 해주신다 너무 감사해도 좋다고. 그러면 괜찮아요. 그런데 성령님은 안 계셔요. 누군가 열심히 해서 그렇고 목사님은 어떻게 해서 그렇고 가만히 듣다 보면 성령님은 어디 가셨는지 왕자에 모셨다가 잠깐 내려오시죠. 그리고 올라타는 사람들이 너무 많아져요. 성령님이 함께 하시는 모습 계셔야 겨자씨 부흥이 있었을 때 진짜 축복이 되는 줄로 믿습니다. 오히려 그러지 않으면 불행이 닥쳐올 수 있어요. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 제가 체험을 했기 때문입니다. 목회하면서도 체험을 했고 사람을 만나면서도 체험한 적이 많이 있었다는 거예요. 오직 주님, 오직 성령님이 여러분의 주인 되시길 바랍니다. 이거 잊지 마세요. 절대로 잊지 마세요. 흥하고 잘 될 때 더 눈 부릅뜨고 봐야 되는 거는 성령님이 어디 계신가, 성령님이 어느 자리에 계신가, 이걸 꼭 챙기세요. 그러면 그 자리를 놓치만 않으면 여러분은 승승장구할 수 있어요. 첫 번째 부흥이에요. 이게 눈에 보이는 부흥. 두 번째 부흥 말씀드렸잖아요. 누룩의 비유에 있는 부흥. 이건 더 귀해요. 더 귀해요. 왜냐하면 많은 교인들이 이거를 잘 못 봐요. 여러분들은 말씀을 드리면 앞으로 보시리라고 생각이 들어요. 아멘. 마태복음 13장 33절 제가 읽을게요. 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라. 자, 저를 보세요. 말씀 전할 때 어떻게 하는 거예요? 저를 여러분의 눈이 뚫어야 돼요. 지금 본문에 나온 누룩은 헬라어로 찾아보니까 주매라는 거예요. 주매. 그리고 부풀게 한다라는 뜻입니다. 누룩은 성경에서 좋지 않은 의미로 사용될 때가 많았습니다. 그런데 좋은 의미로 사용된 대표적인 본문이 이 말씀입니다. 누룩에 대해서.
좋지 않은 거는 여러분 지금은 생각하지 마시고 좋은 누룩만 생각하세요. 누룩은 좋은 의미로 사용하면 정말 우리가 신앙생활하는 데 있어서 명심해야 할 진리를 담고 있어요. 한 여자가 가루 서말을 가져왔어요. 그리고 그 속에 누룩을 넣었어요. 발효를 시켰습니다. 오늘 말씀 얘기입니다. 그리고는 맛있는 빵을 만들려고 하고 있어요. 한 말은 13리터, 세 마리니까 합하면 39리터, 약 40리터예요. 여러분, 물 40리터면 많죠, 그죠? 요 40리터를 잘 요거를 이 밀가루를 거기에다가 누룩이라는 거를 딱 집어넣어가지고 자꾸 부풀려버리면 나중에 맛있는 빵을 준비해서 100명을 먹을 수 있답니다. 100명. 젊은이들이 먹으면 한 50명 먹겠죠, 그죠? 많이 먹으니까. 그런데 이렇게 준비를 다 했는데요. 이제 생각해 보는 거예요. 이 누룩의 대표적인 속성이 뭔가를 생각해 보는 거예요. 누룩의 대표적인 속성은 은밀한 화학 반응이라는 거예요. 은밀. 안 보여요. 누룩 집어넣는다. 많이 집어넣을 필요도 없어요. 적절하게 들어가면 더 맛있어요. 누룩이 들어가면 가루 형태가 있었던 그것이 점점 더 부풀어 오릅니다. 아주 단순하게 말하면 그냥 놔두면 맛없는 밀가루 같은 거였는데 누룩이 들어가서 수분하고 잘 작용을 하면 보이지 않는데 이 뽀록뽀록뽀록 이렇게 거품이 나고 이렇게 하듯이 그러면서 이게 부드러워지는데 요걸 가지고 빵을 만들거나 그러면 너무너무 맛있는 거예요. 저는 이 콜럼버스에는 빵집이 별로 없을 줄 알았더니 맛있는 빵집이 있더라고요. 거기에 빵도 또 사주시고 그래서 맛있게 먹었나요? 자, 봅시다. 누룩은 이처럼 아주 놀라운 변화를 일으키는 힘을 가지고 있어요. 누룩의 은밀하지만 확실한 이 작용과 효력을 주님이 주신 복음의 능력으로 생각해보면 매우 일맥상통합니다. 이 부분이. 자, 들어보세요. 한 가지 질문 드리겠습니다. 여러분 누가 여러분의 마음과 생각을 바꿀 수 있을까요? 누가 여러분의 마음과 생각을 바꿀 수 있나요? 예. 말씀을 열심히 들으셨으니까 이제 여러분이 해답으로 점점 더 가까이 가는 것 같아요. 어떤 분들은 그래요. 마음은 아무도 못 바꿉니다. 심지어 목회할 때 보면은 제자훈련을 제가 열심히 시켰거든요. 제자훈련 열심히 하는 목회를 이전에 뉴욕 오기 전에 캐나다에서 열심히 목회를 할 때 그렇게 했어요. 그랬더니 제자훈련 하는데 어떤 분이 그러더라고요. 집사님, 아이 목사님 사람은 안 바뀌어요. 제자훈련 아무리 시켜도 안 바뀌어요. 안 바뀌어요. 그러는 거예요. 그런데 지나오면서 성령님이 하시는 일을 체험하게 되니까 사람은 바뀝니다. 진정 그 마음속에 성령님이 임하시게 되면 사람이 바뀌어요. 좋은 교회에 이렇게 바뀐 분들이 앉아있는 줄로 믿습니다. 그렇게 나는 바뀌었다 그런 분들은 이 시간에 오른쪽 엄지발가락을 움직이세요. 성령님만 아실 거예요. 그렇죠? 그래요. 우리의 마음과 생각을 바꿀 수 있는 건 우리도 못해요. 나 자신도 못해. 내 습관을 못 바꿔요. 내 마음을 바꿀 수 있으면 왜 가정이 시끄럽겠어요? 왜 교회에 문제가 있겠어요? 그러나 성령님이 임하시면 정말 성령님이 우리 안에 거하시면 가정이 달라집니다. 정말 성령님이 함께 하시는 은밀하게 누룩처럼 들어와서 보이지는 않아요. 그런 생각을 바꾸시는 거예요. 보는 눈을 바꿔버려요. 말을 바꾸시키고요. 근데 말은 잘 안 바뀌더라고요. 그래도 말이 바뀌어요. 믿음과 신앙이 바뀌기 시작하고 마음이 바뀌게 되면 바로 그것이 하나님의 나라가 됩니다. 여러분 맞습니다. 성령 충만하면은 겨자씨 부흥처럼 크게 되지 않아도요. 하나님의 부흥이 있어요.
오히려 작을 때 저 경계하라고 말씀드렸잖아요. 커질 때 경계하라. 그러나 숫자가 적기도 하고 작아져요. 교회로 표현한다면. 그런데 보이지 않는 부흥이 일어나요. 그래서 누군가 가서 한번 예배드리면 한 번은 모르겠지만 3번 정도 예배드리면 그 교회를 빠져나올 수가 없어요. 왜냐하면 그 안에는 성령으로 충만한 분들이 냄새 풍기고 끈적끈적하게 와서 이렇게 쫙 잡아주는데 세상에서는 느낄 수 없는 은혜를 경험하게 돼요. 아멘. 그게 보이게 되더라고요. 빌립보서 4장 6절에서 7절은 기도의 대헌장이라고 부르는 말씀이에요. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 여러분의 마음, 여러분의 생각 지키시길 원하십니까? 아멘. 사단이 와서 사단이 조종하는 생각하다가 허망하게 후회하는 인생 살지 않기를 원한다면 기도해야 돼요. 아멘. 요즘에 우리 담임 목사님하고 대화해 보니까 열심히 기도하는 데에 대해서 중요성을 갖고 기도하고 있다고 해요. 맞죠. 기도는 영적인 호흡이라고 부르지 않습니까? 누룩처럼 살기 위해서 할 수 있는 아주 중요한 길 가운데 하나는 세상 것에서 벗어나서 예수님 가르쳐 주셨잖아요. 예수님 엄청 바빴거든요. 신경 쓴 일도 많았어요. 그러셨는데 항상 여러분 아시죠? 다 보내고 나서 그 많은 분들 고치시고 보낸 다음 피곤하지만 한적한 곳에 가셔서 기도하셨어요. 아멘. 기도하면 역사가 일어납니다. 아멘. 기도하면 누룩이 됩니다. 아멘. 회개는 그냥 할 수 없잖아요. 생각해 보세요. 회개해야 된다고 마음을 비우기 위해서 어떻게 회개할 거냐? 가만히 있는데 회개가 안 됩니다. 내 마음은 내가 변화시키지 못한다고 했지 않습니까? 하나님께 신실하게 예배드리고 그 예배 자리에 가서 말씀을 드리려고 하고 성령님을 인정하고 살아가면, 그리고 기도할 때 기도하면 말씀을 사모하면 말씀과 기도로 여러분의 삶을 부흥시키는 하나님께서 여러분을 은밀한 은혜의 변화를 일으켜주셨는데 그게 바로 누룩의 부흥이라는 거예요. 좋은 교회에 누룩의 부흥이 일어나게 될 줄로 믿습니다. 아멘. 자, 오늘 말씀을 제가 이제 정리를 할게요. 여러분, 진정한 부흥이 무엇입니까? 오늘 말씀 나눴는데 진정한 부흥은 겨자씨 부흥과 누룩의 부흥이 두 가지가 잘 균형을 맞춰서 밸런스가 있는 거예요. 어떨 때 교회는 갑자기 숫자도 많아지고 뭔가 막 이렇게 으쌰으쌰 하는 것처럼 그렇게 부흥할 수 있어요. 주님이 말씀해 주신 하나님 나라의 비밀을 보면 겨자씨의 부흥이 일어나는 거예요. 감사한 거죠. 그럴 때 어떻게 하라고 그랬어요? 그때 조심하라고 그랬는데 그 방법은 뭐냐면 성도님들이 목사님과 함께 다 누룩이 되는 거예요. 그래서 가정에 가서 저마다 누룩이 되는 거예요. 직장에 가서도 누룩이 되는 거예요. 아우, 저분 예수 믿더니 많이 변했어. 이 얘기가 나와야 돼요. 변했는데 거꾸로. 무슨 표현인지 아시겠죠? 아우, 예수 믿는데 어떻게 저렇게 변해? 이러면 안 된다는 거죠. 선한 영향력을 줄 수 있는 진정한 부흥이 일어나면 은밀한 누룩의 부흥과 그리고 보이는 겨자씨의 부흥이 함께 쭉 갈 수 있도록 목사님과 함께, 사모님과 함께 여러분 열심히 노력하세요. 열심히 믿음의 길 가세요. 그러려면 필요한 믿음의 심성이 있어요. 따라해보세요. 인내하라. 맞아요. 신앙이 성숙되는 것도 오늘 저하고 함께 말씀 듣고 여러분 감사하게도 말씀하시기를 3일 동안에 연합 집회 동안에 은혜 받으셨다고들 그렇게 말씀하시는 분들 있고 그런 마음을 가지고 계신데, 요거는 여러분들에게 시작하도록 하는 도약하기 위해서 도전을 드린 거예요. 이제 지금부터 우리 좋은 교회는 더 좋은 교회가 될 줄로 믿습니다. 네. 어떻게 해요? 주님께서 주신 말씀 갖고 오늘 말씀 처음에 그랬잖아요. 3일 동안의 말씀 복습하고 여러분들이 할 일은 뭐냐면 결심하는 거예요. 결단하세요.
그렇게 결단해서 가는 데 있어서 중요한 신앙의 귀한 베이직이 돼야 되는 게 뭐냐면 신앙생활 할 때는 잘 견디셔야 돼요. 잘 참으셔야 돼요. 잘 인내하시면 돼요. 이건 정말 단언하기에 해답입니다. 그런데 내가 가지고 있는 성격 갖고 인내하는 게 아니고요. 그건 안 돼요. 그렇게 하시면 여러분 아시죠? 부부끼리도 내가 참았어 그러다 나중에 그냥 참았고 다 해가지고 한꺼번에 이렇게 되는 거예요. 그죠? 다음 번째 해보셨죠? 아이 나는 성격이 화부 잘 안 되는 거야. 참 많이 참아. 내가 참지. 뭘 참아요 나중에. 다 이렇게 또 따지고 갖고 있다가 확 지금 열어가지고는 집어 던지는 거하고 똑같아요. 어떤 분들은 또 그거 안 되고 나는 화끈하다고 그래서 그냥 만나면 있는 대로 다 표현하는 거예요. 그것도 문제예요. 그건 모든 것을 해결할 수 있는 해법은 뭐냐면 주님을 닮아서 성령님의 마음을 닮아서 교회에서 신앙생활할 때부터 훈련하시는데 잘 참는 거예요. 신앙생활하면서 뿐 아니라 세상에서 일하면서 생활하시면서 가정에서 얼마나 많이 참을 일이 많으셨어요. 그래서 연합집회 때 여러분 마지막에 그렇게 하라고 했잖아요. 하시죠. 처음에 똑똑하면서 수고 많았다. 주님이 그렇게 여러분 부담 버리시고 용기를 주세요. 대신에 여러분들 꼭 하실 거는 그렇게 함께 해주시니까 실망하지 마시고 절망하지 마시고 포기하지 마시고 믿음의 인내로 주님의 몸된 교회 잘 지키시길 바랍니다. 아멘. 여러분에게 주신 가정을 아름다운 가정으로 만들기 위해서 부모님들 세상상 힘들고 어렵지만 그러나 주님 바라봅니다. 성령님 바라봅니다. 그러시고 성령님으로 채워지겠습니다 하고 그렇게 믿음으로 서보세요. 주께서 알곡 같은 가정 되게 하실 줄로 믿습니다. 아멘. 행복하세요 여러분. 아멘. 복 있는 사람 되세요. 아멘. 그냥 되지 않아요. 세상에 수많은 수십억의 사람들이 교인들이 있지만 여러분 교인이 아니라 교인보다 더한 것 성도 되시기를 바랍니다. 아멘. 하나님 보시면 딱 보는 순간에 확실하게 보이는 거예요. 믿음이 있는 그가 여러분이. 그런 교회가 되시기를 바랍니다. 아멘. 고린도후서 5장 17절 말씀 잘 아시죠? 그래서 사도 바울이 이렇게 고백했어요. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 한번 읽어보실래요? 시작. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 아멘. 이제 제가 말씀을 정리하고 마칠게요. 변심합시다. 변심. 성령 안에 살아서 가정에서 좋은 남편으로 좋은 아내로 변신합시다. 교회에서 신앙생활할 때 하나님 보시기에 아름다운 주님의 성도로 변신하면 그러면 천국이 체험될 줄로 믿습니다. 아멘. 하나님께 감동을 드리는 분 되시고요. 만나는 분들에게 감동을 주는 성도 되실 줄로 믿습니다. 아멘. 앞으로 이와 같은 삶을 사셔서 혹시 저를 만나게 되시거든 그때 간지가 주신 말씀대로 살았더니 정말 하나님 나라가 주위에 많아졌어요. 내가 그걸 체험하고 있어요. 그리고 앞으로 그동안 그 이후 살아오는 동안에 성령이가 아주 가까운 그런 행복한 삶을 살고 있다고 그렇게 고백하는 우리 모두 될 줄로 믿습니다. 아멘. 반주해 주실 수 있어요? 마지막으로 그래도 제가 부흥회 선포하기 위한 감사로 왔었으니까 오늘은 부흥회의 마지막 연장이라 생각하시고 주님께서 주신 말씀 기억하면서 오늘은 통성으로 기도했으면 좋겠어요. 세 가지 그냥 드릴게요. 첫째, 하나님이 기뻐하시는 알곡 같은 좋은 교회, 우리 교회 되게 해주소서. 믿음으로 기도하세요. 여러분의 가정을 기억하면서 하나님이 기뻐하시는 신실한 가정 되게 하소서. 마지막, 하나님이 기뻐하시는 알곡 성도로 이 세상 살게 하소서. 하나님께 기도하면 하나님께서 들어주실 줄로 믿습니다. 아멘. 여러분 기도하면 응답된다고 믿으십니까? 아멘. 정말입니까?
아멘. 그렇다면 기도하십시오. 기도하면 어느 때든지 하나님께서 응답해 주실 줄 믿습니다. 아멘. 자, 다 함께 기도하겠습니다. 간주해 주시면 이 시간엔 기도합니다. 믿음으로 기도하십시오. 성령님께 간구하십시오. 기도해야 될 기도가 있다면, 짐을 내려놔야 될 게 있다면 함께 기도하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 주여, 선창하고 하겠습니다. 주여! 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 우리 하나님, 당신 시간에 은혜를 주시옵소서. 아버지 하나님께서 역사해 주시옵소서. 아버지 하나님, 알고 가지고 좋은 주시옵소서. 신실한 자녀에게 주시옵소서. 신실한 성도들 주시옵소서. 하나님께서 주시옵소서. 우리 이제 말씀 아버지 우리에게 합니다. 하나님 역사해 주시옵소서. 우리의 삶을 하나님께 하시고 하나님의 삶으로 인해서 하나님의 행동을 같은 지혜와 교회가 되십니다. 주시옵소서. 특별히 성령으로 충만하게 하여 주시옵소서. 성령으로 충만하여 살아왔는 신령들을 도와 주시옵소서. 아버지 세상으로 우리가 결심하고 결단해서는 끊어내지 못하는 하나님이 있습니다. 그러나 하나님 나아갈 수 있사오니 하나님만을 바라보게 하시고 하나님 영광을 주시옵소서. 이 시간에 하나님 주신 귀한 말씀을 그 약속을 믿고 기도하였습니다. 하나님께서 주님의 몸된 교회, 좋은 교회를 하나님이 기뻐하시는 알곡 같은 좋은 교회가 되도록 인도해 주실 줄로 믿습니다. 하나님께서 우리에게 소중한 가정을 주셨습니다. 이 시간에 믿음으로 기도합니다. 하나님이 기뻐하시는 신실한 알곡 가정 우리에게 주옵소서. 그렇게 만들어 주신 줄로 믿습니다. 하나님이 기뻐하시는 신실한 성도 되도록, 알곡 같은 성도 되도록 한 분 한 분의 좋은 교회 성도님들을 주님께서 붙드시고 사용하여 주시옵소서. 이 시간에 간절히 기도했으니 하나님 나라를 체험하게 해주시고 우리의 마음속에 온전히 성령님을 주인으로 모시고 살아가는, 매일매일 하나님의 기적을 체험하며 살아가는 귀한 믿음의 종들 되게 하여 주시옵소서. 주께서 말씀대로 살기로 결심했으니 하나님 함께 하셔서 사단이 다스리는, 사단이 조종하는 성도가 아니라 우리가 사단을 다스리는 성도 될 수 있도록 하나님께서 역사하여 주시옵소서. 주께서 함께 하심을 믿으며 살아계셔서 역사하시고 우리의 기도에, 우리의 결심과 우리의 간구에 응답해 주시는 우리 구주 예수님의 이름으로 간절히 믿고 기도드립니다. 아멘. 믿음
시간에는 이철우 목사님 나오셔서 봉헌 기도와 축도를 이어서 하시고 예배를 마치겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 여러분 양손을 가슴에 대세요. 은혜 하나님 감사합니다. 하나님이 귀히 쓰시고 하나님의 나라를 위해서 주의 복음을 전파하기 위해서 이렇게 아름답게 세워주신 좋은 교회에서 함께 예배하며 말씀 선포하며 성령님의 음성 듣고 거룩한 결단을 하게 하시니 감사합니다. 아멘. 오늘 양손을 가슴에 대고 이 시간 주님의 사람으로 평생 살기를 결심합니다. 성령님 함께하여 주시옵소서. 아멘. 어느 때든지 주님 없는 삶 살지 않도록 인도해 주시고 성령님이 늘 동행하신 삶의 스토리를 만들어 나가며 그와 같은 인생의 이야기를 인생의 역사를 써내려가는 귀한 한 분 한 분의 좋은 교회 성도님 다 되게 하시고 목사님 사모님 그리고 어린 자녀들까지 그와 같은 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 오늘 주님 앞에 정성껏 봉헌합니다. 이 봉헌을 통하여 이 세상에 주님을 알아야 할 영혼들이 돌아오는데 아름답게 쓰여질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예배의 자리를 잃은 이들이 홀로모스에도 있습니다. 주님으로부터 멀어져 있는 이들이 있습니다. 주님을 만나야 할 영혼들이 있습니다. 그들에게 자신감 있게 나를 사랑해 주시고 가정에 축복해 주시고 교회를 이끌어 주시고 영생에 언제나 신실하게 함께 하시는 그 구원의 주님을 우리 성령님을 자신 있게 자랑하며 전하는 좋은 교회 성도들 되게 해 주시옵소서. 그러면 하나님은 기뻐하시고 하나님께서는 알곡 같은 교회와 가정과 성도로 더욱 세워주실 줄로 믿습니다. 귀한 몸된 교회를 위해서 헌신하시는 목사님과 사모님 축복하여 주시고 장로님과 권사님, 집사님들, 성도님들 인도하시고 주님이 쓰시는 귀한 나라를 위해서 이렇게 믿음으로 성장하고 계시는 모든 젊은이들과 어린 자녀들까지 하나님 축복하여 주시옵소서. 육신이 연약한 분들이 있거든 이 시간에 기도합니다. 주님께서 그 능력의 기적의 손길로 만져주셔서 깨끗하게 치료되는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 가정과 삶 가운데 묶인 부분이 있거든 막힌 부분이 있거든 하나님께서 아시오니 성령께서 함께하여 주셔서 열리고 풀어지는 역사가 있도록 인도하여 주실 줄로 믿습니다. 이제는 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크고 극진하신 사랑과 언제나 보혜사 성령 되셔서 구체적으로 우리와 함께하시고 역사하시는 그 귀하신 고마우신 성령님의 동행하심과 역사하심이 이 시간 예배하는 모든 성도들과 이 자리를 기억하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다.